पधारो आंगणे महंत स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज। Dum ta na na dum dum ta na na dum ta na dum dum ta dum ta na na dum dum ta na na dum ta na dum dum ta dum ta na na dum dum ta na na dum ta na dum dum ta dum ta na na dum dum ta na na dum ta na dum dum ta। ओ झूमो गाओ ने સૌને જણાવો પ્રેમ ભક્તિથી સૌ જોડાઓ। झूमो गाओ ने સૌને જણાવો પ્રેમ ભક્તિથી સૌ જોડાઓ। ओ बिट्टू पिंकू ओ चिंटू मिंटू वगाड़ो ताड़ी जयनाद गुजाओ। बिट्टू पिंकू ओ चिंटू मिंटू वगाड़ो ताड़ी जयनाद गुजाओ। जय जय हो जय जय हो जय जय हो जय जय हो। हे आवे पधारे छे सत्संग दीक्षा। झूमो नाचो સૌને જણાવો પ્રેમ ભક્તિથી સૌ જોડાવો। આવે પધારે છે સત્સંગ દીક્ષા, સત્સંગ દીક્ષા, સત્સંગ દીક્ષા। ઢોલ બજાઓ નગારા બજાઓ, હો ઢોલ બજાઓ નગારા બજાઓ। આનંદથી નાચો ને સૌને નચાઓ। ओ गट्टू लालू ओ बोलू भोलू नाचो गाओ ने સૌને જણાવો। પધારે પધારે છે સત્સંગ દીક્ષા, સત્સંગ દીક્ષા, સત્સંગ દીક્ષા। પધારે પધારે છે સત્સંગ દીક્ષા, સત્સંગ દીક્ષા, સત્સંગ દીક્ષા। બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, બોલો અક્ષર પુરુષોત્તમની જય, બોલો પૂર્ણાતીતાનંદની જય, બોલો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, બોલો મહંત સ્વામી મહારાજની જય, બોલો સત્સંગ દીક્ષાની જય। શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ભગવતજી મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, મહાન સ્વામી મહારાજની જય। बाल्यादेव दृढीभूया सेवा विनम्रतादिकम् निर्बलतां भयं चापि नैव गच्छेत् कदाचन, नैव गच्छेत् कदाचन, कदाचन, कदाचन। स्वामिनारायणाय नमः। महंत स्वामिने नमः। सत्संग दीक्षाय नमः। मारे हरि भजन मारे मुझे एक नाम श्री जी बोले मुझे। मारे हरि भजन मारे
સ્વામી મને પ્યારા રે બહુ પ્યારા, સ્વામી મને વાલા રે બહુ વાલા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મને બહુ ગમે, એને રોજ કરું યાદ મને બહુ ગમે. સસ સારે સસા ગ સસ સારે સસા, ગ ગ ગ ગ રે ગ સસ સારે સસા. હો હો હો, મને રમત રમાડે બહુ ગમે. સસ સારે સસા ગ સસ સારે સસા, ગ ગ ગ ગ રે ગ સસ સારે સસા. છીએ અમે તો છોટાજી, પણ વિચારો મોટાજી. છીએ અમે તો છોટાજી, પણ વિચારો મોટાજી. મોટા થઈને પ્રભુ બજાય સંકલ્પો ખોટાજી. મોટા થઈને પ્રભુ બધાએ સંકલ્પો મોટાજી. છીએ અમે તો છોટાજી, વહેલા ઉઠી નાહીએ ધોઈએ, સ્વામી શ્રીજીની પૂજા કરીએ, માત પિતાને પ્રણામ કરીએ. દફતર લઈએ નિશાળ જઈએ, દફતર લઈને નિશાળ જઈએ. આચાર્યને અમે નમીએ છીએ, આચાર્યને અમે નમીએ છીએ. છીએ અમે તો છોટાજી, પણ વિચારો મોટાજી. અમે તો છોટાજી, પણ વિચારો મોટાજી. મોટા થઈને પ્રભુ બજાય સંકલ્પો ખોટાજી. મોટા થઈને પ્રભુ બધાએ સંકલ્પો મોટાજી. છીએ અમે તો છોટાજી. ધૂમતાના 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 ધૂમતાના. ઓ नाचो गाओ सबको बताओ, जुगनू की रोशनी से जंगल सजाओ. नाचो गाओ सबको बताओ, जुगनू की रोशनी से जंगल सजाओ. सियाओ राती लंगूर के साथी, बजाओ बाजा पधारे है राजा. लोगों का मैना जंगल से कहना, सरगज के रहना पधारे है राजा. पधारे 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 है राजा, पधारे 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 है राजा. नाचो गाओ झूमो ढोल बजाओ राजा आया रे, नाचो गाओ झूमो ढोल बजाओ राजा आया रे. धूम ताना धूम धूम ताना धूम ताना धूम ताना,
संतनी जय. मीरा रोड मंदिर बालपारायणी मीरा रोड मंदिर बालपारायणी जय जय. अतः पारायण पूजनगिरी मंगलम. હવે હાથ જોડી આંખો બંધ કરી મંગળાચરણના ગાનમાં જોડાઈશું. स्वामिनारायणं साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमं महापूजा समारंभे नमामि भक्तिभावतः. वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वन्दे प्रागजीवत्तमेकवरदं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महत्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा शान्तिपाठः. હવે હાથ જોડી સદા સર્વત્ર ને સર્વ પ્રકારે સંગીત થાય તે માટે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની પ્રાર્થના કરીએ. दिव्यं शान्तिं परां शान्तिं शान्तिं शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सदानन्द सर्वत्र सर्वथा सदा. हरि ओम जो शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिर्पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोपरः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगु शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि. जतो यतः समीपसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः. विश्वाणि देव सवितदुरिता निष्परासुव जन्मदन्तन्न आसुव. ॐ शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु. स्वस्ति वाचनम्. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજને ચાંદલો કરી યજમાનો ગુના કપાળમાં ચોખા સહિત કુમકુમનો અથવા ચંદનનો ચાંદલો કરો. मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो. हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षयजत्राः. स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा भुजस्वरु दिव्यक्षेमैरे वहितं जलायुः कंकणबन्धनम्. અક્ષર
नमः परमात्मने श्री स्वामीनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमार्थ अद्य ब्रह्मण द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे गुरुलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्ष आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यभूमौ महाराष्ट्रराज्ये मुम्बापुरीनगरे अस्मिन् द्वीपे श्री स्वामीनारायण मंदिर मिलारोड महाशुभस्थाने मासोत्तमे मासे श्रावणमासे कृष्णपक्षे शुभपुण्यतिथौ षष्ट्यां तिथौ भौमवासरे सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते संगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां હવે યજમાનોએ પોતપોતાનું નામ મનમાં બોલ્યું તત્તન્નામ્નાં ભક્તાનાં અત્ર ઉપસ્થિતાનાં ચ અનુપસ્થિતાનાં ચ સર્વેષાં સત્સંગીનાં સાધૂનાં પાર્ષદાનાં સાધકાનાં સમસ્ત ગુણાતીત મંડળ ભક્તાનાં હવે અહીંથી જે બોલવા આવે તે બોલ્યું મમ તથા ચ આત્મનઃ ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ ફલ પ્રાપ્તિ અર્થમ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત સાક્ષાત્કાર અર્થમ અક્ષર રૂપતા પ્રાપ્તિપૂર્વક પુરુષોત્તમ સહજાનંદ ભક્તિ અર્થમ દાસભાવ દિવ્ય દૃષ્ટિ સુરદભાવ આદિ પ્રાપ્તિ અર્થમ પરબ્રહ્મ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુહરિ શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પ્રગટ ગુરુહરિ શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજ પ્રસન્નતા પ્રાપ્તિ અર્થમ સર્વ અભિલાષ સિદ્ધિ અર્થમ यतज्ञानेन यथा मिलितोपचारे द्रव्यैः सत्संग दीक्षा ग्रंथस्य इति त्रिधनावादिक पारायण निमित्ते श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजनांग ग्रंथ पूजनांग वक्तृ पूजनांग कर्म अहम करिष्ये जनित्य पदायक अक्षर पुरुषोत्तम अभिवंदनार्थ सकलाक्षर मुक्ताभिवंदनार्थं च गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि નીરાજનમ. હવે આપણે સૌ આરતીમાં જોડાઈશું.
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. અંતર્યામિ પરાત્પરમ હિતકરમ સર્વોપરી શ્રી હરિ સાકારમ પરબ્રહ્મ સર્વશરણમ. અક્ષર પુરુષોત્તમ સર્વેભ્ય પરમાં શાંતિમ આનંદમ સુખમ અર્પયેત. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. બોલો ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ બાળ મિત્રો, છેલ્લા 2 દિવસથી આપણે સૌ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ આધારિત બાળ પારાયણનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. તો ચાલો આજના તૃતીય દિનની પારાયણનો પ્રારંભ સત્સંગ દીક્ષાના 211મા શ્લોકના સમૂહગાન દ્વારા કરીએ. હું બોલાવું એ રીતે આપણે બધા સાથે ઝીલીશું. બાલ્યાદેવ દૃઢી કુર્યાત સેવા વિનમ્રતાદિકમ નિર્બલતા ભયમ ચાપી નેવ ગચ્છેત કદાચન. એટલે કે બાળપણથી જ સેવા વિનમ્રતા વગેરે દ્રઢ કરવા, ક્યારેય નિર્બલ ન થવું અને ભય ન પામવો. ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજે આપણને આ શ્લોકમાં આદર્શ બાળક બનવાનો પહેલો ઉપાય બતાવતા કહ્યું કે બાળપણથી જ સેવાનો ગુણ આપણા જીવનમાં દ્રઢ કરવો. બાળ મિત્રો, યોગીજી મહારાજ આ જ વાત એક સરસ મજાની બોધકથા દ્વારા કરતા. તમને એ વાર્તા સાંભળવી છે તો બોલો છો મારી સાથે. વાર્તા રે વાર્તા, 2 ભાઈઓની વાર્તા. મોટા ભાઈને નાના ભાઈ. વાર્તા કહું સાંભળજો ભાઈ. એક હતું ગામ. રામપુરતીનું નામ. ગામમાં જીવણભાઈ રહે. જીવણભાઈના 2 દીકરા, એક મોટો અને એક નાનો. એકવાર ગામમાં લગ્ન પ્રસંગ આવ્યો. રામપુરતી બાજુના ગામમાં જવા માટે જાન નીકળી. જીવણભાઈએ તેમના 2 દીકરાને જાનમાં મોકલ્યા. પણ જતી વખતે એક વાત કહી તો બોલો છો મારી સાથે. આવો બેટા આવો, વાત કહું તમે સાંભળો. થાશોમાં કોઈ બાપલા, સૌના લાજો આપલા. જીવણભાઈએ તેમના 2 દીકરાને આપલા થવાનું કીધું તો ખરા, પણ આપલા થવાય કેમ એ તો કોઈને ખબર જ ના પડી. 2 દીકરા તો જાનની સાથે નીકળી ગયા. લગ્નની જાન હોય તો ખાવા પીવાનું કેવું સારું હોય. મોટા ભાઈને તો મજા પડી ગઈ. એ તો ખુરશીમાં બેઠો રહે. થોડી વાર થાય એટલે બધા જ ઓર્ડર આપતો રહે. કેવા ઓર્ડર આપે જાણો છો? તો ચાલો સાંભળીએ. પાણી લાવો જલ્દી જલ્દી, શરબત લાવો જલ્દી જલ્દી, ગરમા ગરમ ભજીયા લાવો જલ્દી 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 જલ્દી, પંખો કરો જલ્દી જલ્દી, એસી કરો જલ્દી જલ્દી, ગરમી લાગે ઠંડક કરો જલ્દી 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 જલ્દી. મોટા ભાઈએ તો આવા ઓર્ડર પણ શરૂ કર્યું. બીજી બાજુ નાનો ભાઈ હતો, તેને શું કર્યું જાણો છો? તો ચાલો સાંભળીએ. નાનો કહે હાજી હાજી, દરેક વાતમાં હાજી હાજી, કામ કીધે તો હાજી 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 હાજી. કોઈ કહે સામાન ઉપાડો, કોઈ કહે બર્તન લાવી દો, કોઈ કહે ઊભો થઈ જા, કોઈ કહે બેસી જાજે. નાનો કહે હાજી 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 હાજી. બાળ મિત્રો, નાનો ભાઈ તો દરેકની સેવા કરે, કોઈને નાનો પાડે. ગામવાળાએ જાણ્યું કે આ નાનો ભાઈ તો સારો
કરે છે, કોઈને મદદ કરવા માટે ના નથી પાડતો, માટે એ તો આપલો છે. જ્યારે બીજી બાજુ મોટો ભાઈ બાપલો બનીને એટલે કે બધાનો માલિક હોય તેમ કરે છે, કોઈને કાંઈ કામ લાવતો નથી ને બસ બેઠા બેઠા બધાને ઓર્ડર જ આપતો રહે છે. આમ વિચારી સૌ મોટા ભાઈથી દૂર રહેવા માંડ્યા. તો બોલો શું મારી સાથે? દૂર રહો ભાઈ, દૂર રહો. મોટા ભાઈથી દૂર રહો. બાપલો બનીને ફર્યા કરે, કામ તો કોઈનું ન જ કરે. આમ વિચારી સૌ મોટા ભાઈથી દૂર રહેવા માંડ્યા. બીજી બાજુ નાનો ભાઈ હતો, તેને સૌ પોતાનો માને, બધાને તેની સાથે રહેવું ગમે, બધા તેને વખાણ પણ કરે. તો ચાલો, તો બોલો છો મારી સાથે? વાહ રે વાહ, વાહ રે વાહ. નાના ભાઈની વાહ રે વાહ. સેવા તે સૌની કરે, રાજી તે સૌને કરે. વાહ રે વાહ, વાહ રે વાહ. નાના ભાઈની વાહ રે વાહ. નાનો સૌને ખૂબ ગમે, આપલો સૌ તેને કહે. વાહ રે વાહ, વાહ રે વાહ. નાના ભાઈની વાહ રે વાહ. વાહ રે વાહ, વાહ રે વાહ. આપલા ભાઈની વાહ રે વાહ. જોયું ને બાળ મિત્રો, જે ભાઈએ બધાની સેવા કરી તેની બધી વાહ વાહ થઈ અને બધા તેના પર રાજી થઈ ગયા. આથી જ ગુરુ હરિમહંત સ્વામી મહારાજ આપણને સેવા કરવાનું શીખવે છે. એક આદર્શ બાળક તરીકે આપણી સૌથી મોટી સેવા છે માતા પિતાની સેવા. જે માતા પિતા આપણને જન્મ આપ્યો, આપણને મોટા કર્યા, આપણને ભોજન, વસ્ત્રો અને ઘર આપ્યા, જેમણે આપણી બધી જ માંગણીઓ સંતોષી, જેમણે આપણને રાજી કરવા માટે પોતે દુઃખો સહન કર્યા, તેવા માતા પિતાની સેવા કરવાની આજ્ઞા ગુરુ હરિમહંત સ્વામી મહારાજ આપણને કરે છે. આજે સમાજમાં ઘણા એવા બાળકો આપણે જોઈએ છે જે માતા પિતાની સેવા નથી કરતા, માતા પિતાને સામે બોલે છે ને ક્યારેક તો કોઈ માતા પિતાની જેમ તેમ પણ બોલી જાય છે. આપણે એવું ન જ કરવું જોઈએ. આપણે આ માતા પિતા સાથે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ? તો ચાલો મારો સંકલ્પ યાદ કરીએ. બોલો બધા, માતા પિતાના છે ઉપકાર, રોજ કરીશું નમસ્કાર. આજ્ઞા પાડું, સેવા કરું, રાજી કરીને આશીષ લઉં. તો બાળ મિત્રો, ગુરુ હરિમહંત સ્વામી મહારાજે આપણને શું શીખવ્યું? બોલો બધા, સ્વામી બાપાએ શીખવી વાત, સેવક બને તે આદર્શ બાળ, સેવક બને તે આદર્શ બાળ. તો ચાલો એવા જ એક વિડીયો માણીએ. वन्दना 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 तव चरणों में कोटि वन्दना, तव चरणों में कोटि वन्दना. माँ बाप को वन्दना, वन्दना वन्दना. माना हर बात को भूल सकते हो तुम, माँ बाप को कभी ना भूलना, ना भूलना. उपकार हजारों है तुझ पर उनके, इस बात को कभी ना
प्रभु की कृपा से तुझको पाया, अपना आंगन सजाया है। पग पग तेरे साथ चले हैं, काबिल तुझे बनाया है। हर मोड़ पे तेरे है फूल बिछाए, कांटे बनकर कभी ना चुभना, ना चुभना। माँ बाप को वंदना, माँ बाप को वंदना। जब भी जितनी चीजें मांगी, देकर फर्ज निभाया है। हर जिद को सीने से लगा कर तुझसे नेह जताया है। सुख दुख में जिसने है तुझको संभाला, प्यार उनका तू कभी ना भूलना, ना भूलना। माँ बाप को वंदना, माँ बाप को वंदना। चाहे बंगले तूने बनाए, माना लाखों कमाए हैं, ना खुश है घर मात पिता तो धूल में सारे समाए हैं। ये लाख जो तेरे है खाक में सारे, इस राज को कभी ना भूलना, ना भूलना। माँ बाप को वंदना, माँ बाप को वंदना। माँ बाप को वंदना, माँ बाप को वंदना। तू स्वामीनारायण गुरु हरिना श्री महंत स्वामीना आदर्श बालकानां कृते कृत्य कुंचिका प्रधानावसरे उक्तं यत् कदापि निर्बला मा भवेत् वयं च नाप्नुयातिति। अरे बालसखाः, वयं सर्वे अल्पे स्वल्पे संयोगे प्राप्ते भयारुणा भवामः। केचन घनान्धकारेण भयाक्रान्तः, केचन अज्ञातव्यक्तिं दृष्ट्वा एव पिबन्ति, केचन परिप्रयतात्मकः, अरे केचन तु परीक्षात् भीताः। अरे अमुका जना तु चित्रविचित्रवस्तूनि विचारयित्वा भयभीता भवन्ति। ब्रिटेनाख्यदेशस्य एकः अतिवीरप्रधानमन्त्री विन्स्टन् चर्चिल् नामः, तस्य आदेशानुपालनं समग्र ब्रिटेन् देशस्य कर्तुं प्रवृत्तः भवति स्म। परन्तु सः छत्रं दृष्ट्वा एव विभ्रमति। जर्मन्याख्यदेशस्य एकः हिट्लर् नामः प्रसिद्धः सत्ताधीशः आसीत्। सः यदि आज्ञां क्रियेत् तर्हि समग्र सैन्यं तं अनुसरेत्। परन्तु सः बिडालात् विभीति स्म। सुप्रसिद्ध पादकन्दुकरमतवीर डेविड बेकहम सः कपोतात् विभीति स्म। अरे एतादृशा नैका जनाः
सन्ति किन्तु ते केचनचित् व्याक्रान्ता एव अमेरिकादेशस्य एकस्मिन् सान् फ्रान्सिस्को देशे विशेषे सेतुः निर्माणाधीनः बभूव 3,000-मानदीर्घः निर्माणाधीनः एषः सेतुः तत्काले विश्वेस्मिन् एकः क्रान्तिमानकार्यश्च आसीत् कुशलैः कलाकारैः वैज्ञानिकैश्च अस्य सेतुः महासमस्या आगतः। एक रात रे पिता गया था बाळने मुखी खेतरमा एक रात रे पिता गया था बाळने मुखी खेतरमा जागी डुंगर भक्त एकला चालीने जय पहुंचिया त्या जागी डुंगर भक्त एकला चालीने जय पहुंचिया त्या पूछे पिता के बीक न लागी भूत वसे छे रस्तामा पूछे पिता के बीक न लागी भूत वसे छे रस्तामा डोंगर काहे बंगारी ते हरी स्मरी बेमुकामा डोंगर काहे बंगारी ते हरी स्मरी बेमुकामा 2003, a teachers' convention was held in Akshar Temple, Gondal. Swami Shri elaborated upon the importance of value-based education to the teachers and the principals of the renowned schools. Valueless education destroys, whereas value-based education protects. There is a very famous saying that if character is lost, then everything is lost. In a similar way, if our foundational values are lost, then we lose everything. Yogi Ji Maharaj, who established the children's forums, he did it so that the foundational values could be imbibed for the children right from the childhood. He used to say, a person who has values as a child can grow up to be great. He knew out of foresight that we need values and spirituality as our prime need. And thus, in the year 1954, he started something revolutionary, which he knew would lead to revolution. The revolution was termed as Bal Sabha. The first ever Bal Sabha and Bal Mandal was started in Mumbai. It wasn't a head start, and why would it be? In that period of time, no one knew that what this could lead further. But the actions of Satpurush never goes in vain. You would be shocked to know that today Bal Sabha stands on an international scale, conducting 9,000 Bal Sabhas weekly among the 3,650 centers all over the world. Every year, more than 1 lakh children are trained here. Until now, the reason behind starting the Bal Mandal or Bal Sabha would be clear, so that the foundational values could be given to the children right in their childhood. But now the question is that what kind of values and what help would it be if we imbibe those values? Our Gunadit Guru Parampara has given us 2 wings, which if we follow, we can become Aksharup and gain Akshardham. Only if we follow it. The concept really seems to be simple. In Ajna, we have 8 things which we have to follow in our daily routine. Those 8 things are Kanti, Puja Panchan, Bal Sabha, Ghar Sabha, Aarti Ashtak, Ahar Shuddhi, Satsang Vanchan, Satsang Shikshan Pariksha, Kusang Tyag and Sarobyas. And in Upasana, there are 4 things which we have to believe. Sahajanand Ek Parmeshwar, Gunatitanand Mul Akshar, Pragat Satpurush Mokshnodwar and BAPS Asmita.
every bit of these if followed, as well as Agna and Upasana, it could lead to a very strong foundation of an Adarsh Balak. These values help in grooming of children both as spiritually and personally. And history has also proven us that a valueless education makes question rise up in our society. In these Bal Sabhas, values which are given are based on sanskar, shikshan, swasthya, swavikas and sanskruti. These values help in growth of children, both as spiritually and personally. These values consist of morality, discipline, self-sufficiency. They also teach students to be coordinative and cooperative. By attending a Bal Sabha, Maharaj and Swami himself are pleased on us. And the returns from attending a Bal Sabha are immeasurable. So let's have a video which will help us go into more detail about Bal Sabha. હા બાળ મિત્રો, મજા મજા ને મજા. સ્વામી બાપાના બાળ મંડળમાં તો મજા પડે ભાઈ, મજા પડે. પણ આ બાળ મંડળ શું છે એ તમે જાણો છો? બાળ મંડળ એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ગુરુ બ્રહ્મ સ્વરૂપ યોગીજી મહારાજે ઈસવીસન 1954માં આપણને સૌને આપેલી એક સુંદર ભેટ, BAPS બાળ સભા. બ્રહ્મ સ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ, બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને આજે પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ મહાન સ્વામી મહારાજના પ્રેમ અને પ્રેરણાથી BAPS બાળ મંડળો આખા વિશ્વમાં ચાલી રહ્યા છે. આ બાળ મંડળોની સંખ્યા કેટલી છે એ તમે જાણો છો? 8,000 થી પણ વધારે. અને આ બાળ મંડળમાં અમારા જેવા 1 લાખથી વધુ બાળ બાલિકાઓ સંસ્કાર ઘડતરના પાઠ શીખી રહ્યા છે. બાળ મિત્રો, આ બાળ સભાની મજા આપણને સૌને મળે તે માટે 100 થી વધુ સંતો અને 16,000 જેટલા કાર્યકરો ખૂબ જ કાળજી લે છે. BAPS બાળ પ્રવૃત્તિની નોંધ તો વિશ્વમાં સૌ કોઈએ લીધી છે. પણ તમને થશે કે આ બાળ સભામાં હોય છે શું? તો સાંભળો, આ બાળ સભા છે આપણા સર્વાંગી ઘડતરની પાઠશાળા. સત્સંગ, સંસ્કાર, શિક્ષણ, સ્વવિકાસ, સંસ્કૃતિ અને સ્વાસ્થ્યના મૂલ્યો દ્વારા અહીં આપણું સર્વાંગી ઘડતર થાય છે. હા બાળ મિત્રો, બાળ સભામાં આનંદ છે, ઉત્સાહ છે અને સાથે સાથે આદર્શ બાળક બનવાની પ્રેરણાઓ પણ છે. બાળ સભામાંથી આપણને માતા પિતાના અનંત ઉપકારોની ખબર પડે છે. આજે બાળ પારણનો સ્ટેજ છે, આજે એને એક પ્લેટફોર્મ આપી રહ્યા છે. એ પ્લેટફોર્મ એના જીવનમાં કેટલું અગત્યનું તમને જાણ થાય છે? એ પ્લેટફોર્મ મારી ભાષામાં કહું તો મારી માટે તો ખૂબ જ અગત્યનું છે. કેમ કે હું મારી જ વાત કરું તો હું 5 કે 10 લોકોની વચ્ચે માઇક લઈને હું બોલી શકતો નથી. એ જે ફીવર મારે કાઢવો હોય તો મારાથી નીકળે એમ નથી. એ ફીવર મારો બાળક 500 માણસની સભા હોય અને તે બિંદાસ બોલી શકે છે. એ જે મારે કરવું છે એ આ પ્લેટફોર્મ બાળ પારણ સેવા મળી શકે તેમ છે. આપણને નિયમિત અભ્યાસની પ્રેરણા પણ અહીંથી જ મળે છે. બાળ સભામાં આવવાથી બાળ કાર્યક્રમમાં ઘણા બધા ચેન્જીસ આપણને દેખાય છે. બાળકો જ્યારે સભામાં આવે છે ત્યારે એક એમનામાં નિયમ ધર્મની દ્રઢતા આપણે જોઈએ કે એનાથી એ લોકોને સત્સંગથી એ બધું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એના થાય છે. અને બાળકોમાં ઘણું બધું જ્ઞાન કે ને કે એ આધ્યાત્મિક જે જ્ઞાન છે આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિ છે એના વિશે ખૂબ સારું રીતે જાણવા મળે છે. અને જો આ બધા આપણે જોઈએ ને તો આ બધું બાળકમાં એક ટાઈમ મેનેજમેન્ટ પણ એ લોકો એટલું સારું શીખે છે કે અને એક ઉત્સાહ પણ આપણને દેખાય છે કે પારાયણમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે સ્કૂલનું પણ એડજસ્ટમેન્ટ કરતા શીખે છે. તો આવા તો ઘણા બધા આપણને લોકોમાં ચેન્જીસ દેખાય. ભગવાન મારી સાથે છે, તેઓ મને જુએ છે, આવી શ્રદ્ધા જન્મે છે. ચોરી, વ્યસન અને કુસંગથી દૂર રહેવાનું બળ પણ અહીંથી જ મળે છે. અને હા બાળ મિત્રો, બાળ સભામાંથી તૈયાર થયેલા નાના નાના બાળકો કેવા મોટા મોટા કાર્યો કરે છે તે તમે જાણો છો? BAPS બાળ સભાના બાળકોએ
લાખો લોકોને વ્યસન મુક્ત કરી સારું જીવન જીવતા કર્યા છે. આદર્શ કુટુંબ અભિયાન દ્વારા બાળ બાલિકાઓએ પારિવારિક એકતાના પાઠ શીખવ્યા છે. આવા તો અનેક સેવા કાર્યોમાં જોડાઈ આ નાનકડા બાળ મિત્રોએ મોટેરાઓને પણ મોટા મોટા પાઠ શીખવ્યા છે. તો બાળ મિત્રો, શું તમારે પણ આવા સંસ્કારી બાળક બનવું છે? શું તમારે પણ આદર્શ બાળક બનવું છે? ભવિષ્યમાં મોટા અને સારા માણસ બનવું છે? તો તમે પણ આવો BAPS બાળ સભામાં. તો જલ્દી આવજો અને અમે તમારી રાહ જોઈશું. બીજું કે અત્યારે જે ટેકનોલોજીનો માહોલ પણ વધી છે, માહિતી આવી છે, વાતાવરણ આપણે જોઈએ છીએ કે બધી જગ્યાએ શિક્ષણ આપણું વધારે, એમાં એના જીવનમાં બાળ સભા એનું જે જીવન ઘડતર છે એનો પાયો જે છે ને તે કઈ રીતે મજબૂત કરે છે? એવું કઈ પ્રસંગ તમારે બન્યો હોય બરાબર? હમણાંનો જ એક તાજો પ્રસંગ છે. સત્સંગ વિભાગની એક્ઝામ હતી બરાબર, છેલ્લા 3-4 વર્ષથી એને મેડલ આવે છે. આ વર્ષે પણ એની તૈયારી સારી કરી, કાર્યક્રમ તૈયારી સારી કરાવડાવી હતી. પણ બીજું એવું કે રવિવારે એક્ઝામ હોય અને સેટરડે અમારે ફેમિલી પાર્ટી હોય અને એ પાર્ટીમાં જવા માટે મેં કાર્યક્રમને પૂછ્યું કે અમારે પરમને પાર્ટી લઈ જાવ છે. તો કાર્યક્રમે પરમને ડાયરેક્ટ પૂછ્યું કે તારે પાર્ટીમાં જવું છે કે તૈયારી કરવી છે? તો પરમે ઇન્સ્ટન્ટ જવાબ આપી દીધો કે મારે તૈયારી કરવી છે ને બાપાને રાજી કરવી છે. જીવન ઘડતરનો પાયો જે બાળ સભા દ્વારા ટૂંકમાં મજબૂત થાય છે એટલે તમને લાગે? છોકરા અત્યારે બહુ બહાર ફોરેન ભણવા જાય છે, તો એ બહાર ભણવા જાય તો એમાં એને સારું પડે છે અને સત્સંગને ટચમાં રહે તો અત્યારે બધું વેસ્ટર્ન કલ્ચર બહુ ફાસ્ટ થઈ ગયું છે એટલે એનાથી થોડો દૂર રહે અને સત્સંગમાં નજીક રહે તો ભવિષ્યમાં બેનિફિટ સારા. આવજો. જય સ્વામિનારાયણ. મિત્રો, ગુરુ હરિમોહન સ્વામી મહારાજે આપણને સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથના 3 શ્લોકોમાં આદર્શ બાળક બનવાની ચાવીઓ આપી દીધી છે. આપણે 3 દિવસ સુધી એ પારાયણમાં એ તમામ ચાવીઓ જાણી એ કઈ ચાવી હતી યાદ છે તમને? ચાલો તે ફરી યાદ કરી લઈએ. શ્લોક 209માં સ્વામી બાપાએ શું શીખવ્યું યાદ છે તમને? તો બોલો મારી સાથે, સ્વામી બાપાએ શીખવી વાત. ખરાબ મિત્રોનો છોડો સાથ, વ્યસનને ન મોબાઈલને ન લગાવો હાથ, વ્યસનથી તો દૂર જ ભાગ. શ્લોક 210માં સ્વામી બાપાએ શું શીખવ્યું યાદ છે તમને? તો બોલો મારી સાથે, સ્વામી બાપાએ શીખવી વાત. એકાગ્રતાથી કરો અભ્યાસ, આળસ વૃત્તિનો કરવો ત્યાગ, સમયના વેડફો સમજો વાત. તો આજનો શ્લોક 212માં સ્વામી આપે શું શીખવ્યા તો બોલો મારી સાથે, સ્વામી બાપાએ શીખવી વાત. સ્વામી બાપાએ શીખવી વાત. સેવક બને તે આદર્શ બાળ, વિવેક રાખીને કરવી વાત. નિર્ભય રહેવું સમજો વાત. તો બાળ મિત્રો, સ્વામી બાપાએ આપણને આદર્શ બાળક બનવાની આ ચાવીઓ તો આપી, પરંતુ શ્લોક 212માં આદર્શ બનવાની પાઠશાળાનું સરનામું પણ આપી દીધું છે. એ પાઠશાળા કઈ ખબર છે તમને? તો બોલો મારી સાથે, બાળ સભા છે પાઠશાળા. આદર્શ બનવાની પાઠશાળા. બાળ સભામાં નિયમિત જઈએ, સ્વામી બાપાને રાજી કરીએ. તો બાળ મિત્રો, આ 4 ચાવી
મહાન સ્વામી મહારાજે આપણને આપી, પરંતુ એનો સદુપયોગ કઈ રીતે કરી શકીએ? જો આપણને એનો મહિમા સમજાશે ને તો જ કરી શકીશું. એનો ખપ રહેશે ને તો જ ત્યારે જ કરી શકીશું. એનો મહિમા કેવી રીતે રાખવો, એનો ખપ કેવી રીતે રાખવો, તો ચાલો એ વાતને નિહાળીએ એક સંવાદ દ્વારા. હે રાજ મને થૂલું મળી ગયું આજ, રાજ મને થૂલું મળી ગયું આજ. હે પેટ ભરાશે ને ટેસડા પડશે, ભોજાના એક દિવસનું થયું આજ. હે રાજ મને થૂલું મળી ગયું આજ, રાજ મને થૂલું મળી ગયું આજ. અરે રે 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 રે, હા 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 હા. એ મારું વાલું, મારું વાલું વાલીડું, મારું થૂલું, એ તને કોઈની નજર ન લાગે હો, તારી આરતી ઉતારું ખમ. હા 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 હા. થૂલું મળ્યું જાણે મને ભગવાન મળ્યા. જય અન્ન દેવતા, જય હો અન્ન દેવતાની જય હો. એને કેવા મીઠા મીઠા ઘઉં હશે, એને ભરડિયા હશે, એને ચપટીક મીઠું નાખ્યું હશે ને પછી બાઈફા હશે. આહા, મારું ઠૂલું મળ્યું મને. કાં સાંભળ, જલ્દી જલ્દી પૂરું ન થઈ જાતો હે, એને કેટલી મહેનતે મળ્યું છે. કાં હાલ હાલ કહું છું, હાલ ધીરે ધીરે પેટમાં આવી જશે ને સાંભળ, બરાબર પછી જાજે હો. ઓમ ઠૂલાય નમઃ. ઓમ ઠૂલાય નમઃ, ઓમ ઠૂલાય નમઃ. ઓહો, આ કુકડા બોલ્યા કુકડે કુ ને પેટમાં દોડ્યા ઉંદર ચું. હવે ફરી પાછો જાઉં છું ઠૂલું લેવા. કો કો ચું ચું, કો કો ચું ચું, કો કો ચું ચું. देखो गुरुजी देखो, कितनी लंबी लाइन है, छेक नीलका नदी સુધી પહોંચતી है. देखो 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 देखो. हाँ हाँ, इतने भयंकर दुकान में अनाज लेने का कितना खप है, कितना खप है. सुनो सुनो सुनो, ये है भीमनाथ महादेव का मंदिर और ये है हमारे महंत लहरी दास और हम जानकी दास. मोहन जी की कृपा से यहाँ सदाव्रत चालतू है. एक करछो, एक डंको थुलूज मिलेगा. लाइन में उभा रहने का, लाइन में चल, लाइन में एक पछी एक आने का, नहींतर मैं गरम हो जाएगा. बोलो जय भीमनाथ महादेव. આપો આપો, થોડું થૂલું આપો, ગઈકાલનું પચી ગયું. એ ઝટ આપો, નહીં તો મરી જઈશ. એ મારી નાખે એવો દુકાળ છે બાપા, ઝટ કોઈ થૂલું આપો. એ ચલે પીછે પીછે. અરે સંભાળ કહું છું, આ ધક્કો ન માર, પેટમાં કાંઈ નથ, પેટ ચેપાઈ જાહે. ઓ બાપા, ઓ બાપા, આટલી મોટી લાઈન. ए धक्का नहीं मारने का, चले पीछे.
ए लाइन में चल। तेरी जात के भिखारी भीख मंगे, ये ले। धीरे धीरे जानकी दास, धीरे। नहीं गुरुजी नहीं, ये तो रोज का हुआ है। ऐसा धक्का मारूंगा ना कि पड़ेंगे सीधे नीलका नदी की कांटा वाली कोतर में। ये ले। કહું છું મરી ગયો બાપા, મરી ગયો। ए चेला, तुम ऐसा करोगे तो कोई नहीं आएगा। आवेंगा गुरुजी, आवेंगा। पूछड़ी वाकी करीने पण आवेंगा। गरीब राका भीख मंगा माटे आखा काठियावाड़ में अहीं ज भोजन मिलता है। जीवू होगा तो आवेंगा। એલિયા ચેલકા જાનકી દાસ, એ તું ગમે એટલા ધક્કા માર, અપમાન કર, તિરસ્કાર કર, ગાયડું દે, એ હું તો આવીશ જ હો। કારણ કે થૂલું હે એ મારું વાલીડું થૂલું અહીંયા છે, બીજે ક્યાંય નથ। એ ગુરુજી દ્યો, એ થૂલા દે દો બાપા। કહું છું 2 દાણા વધારે રાખો ને। 2 દાણા? અરે મુખવાસ થાય ને, એને જરાક મજાઈ આવે। હે ये ले 2 दाना। बच गया, ए बच गया। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। चेला जानकी दास, जी गुरुजी। आ ભિખારી જેટલી તારામાં કલ્યાણની ગરજ હોય ને, તો હું તને હમણાં જ બ્રહ્મરૂપ કરી દઉં, સમજો? जी गुरुजी, गरज रखूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मारो, गाली दो, अपमान करो, तो ये तमने नहीं मुकूंगा। સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ મુજબ આપણું જીવન જીવી શકવું એ જ ખપ રાખીએ તો બોલો મારી સાથે, નિયમ લઈએ સૌ આજે નિયમ લઈએ અમે સૌ આજ, જીવીશું સત્સંગ દીક્ષાને કાજ, અક્ષરધામ જવાનો રાજ, મહાન સ્વામીએ આપ્યો આજ। તો આપણે સૌ ગુરુ હરિમોહન સ્વામી મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તન કરી શકીએ, આદર્શ બાળક બની શકીએ એવી મહારાજ સ્વામી અને ગુરુ હરિમોહન સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના। એતે પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ શ્રી મહાન સ્વામી મહારાજે પ્રણીતે સત્સંગ દીક્ષેતિ શાસ્ત્રેષુ ઇદં પારાયણં સમાપ્તમ। સ્વામિનારાયણ 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 ભગવાનની જય।
મિત્રો રમવા બોલાવે છે, લેસન તો પછી કરીશું. નવી જ વિડિયો ગેમ છે, રમી લઈએ. રિવિઝન તો પછી કરીશું. રજાના દિવસે પૂજા, મામાના ઘરે પૂજા. કરીએ તોય શું ને ન કરીએ તોય શું, ચાલશે. રોજ રોજ આરતી, રોજ રોજ વાંચન. કરીએ તોય શું ને ન કરીએ તોય શું, ચાલશે. करे सो कल करे, कल करे सो परसों. आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों. पल अमोल झट उड़ रे जाशे, पल अमोल झट उड़ रे जाशे. कार्य क्यारे करशो, काम क्यारे करशो, अभ्यास क्यारे करशो. હું આળસ, શાળા, ટ્યુશન, કસરત, વાંચન, બાળ સભા, લેસન, નિયમિત રિવિઝન. મમ્મીએ, પપ્પાએ, શિક્ષકે, સંતોએ સોંપેલી સેવામાં નો એક્શન. અને પછી નો લેસન, નો વાંચન. પરીક્ષા સમય ચડ્યું ટેન્શન. નો લેસન, નો વાંચન. પરીક્ષા સમય ચડ્યું ટેન્શન. નો રિવિઝન, નો. પરીક્ષા સમય ડિપ્રેશન. નો રિવિઝન, નો. પરીક્ષા સમય ડિપ્રેશન. And at the end, zero. ના પાસ. હશે જેવી ભગવાનની ઈચ્છા. ભણ્યા તોય શું ને ન ભણ્યા તોય શું, કલ્યાણ થયું તોય શું ને ન થયું તોય શું. કાંઈ વાંધો નહીં, ખાઈ પીને ઊંઘી જાઓ. કોને પડી છે, ચાલશે. પછી કરશું, શું તાવડ છે. જલસા કર બાપુ, જલસા કર. લહેરી લાલા, જલસા કર. સૌમાં વ્યાપેલો રોગ, જીવતા માણસની ખબર. સૌમાં વ્યાપેલો રોગ, જીવતા માણસની ખબર. તમને છે ખબર? મને કોઈ ઉઠાડતા નહીં હો, મને કોઈ ઉઠાડતા નહીં હો. હજી અવાજ નથી આવતો મને. વેરી ગુડ, હવે અવાજ આવ્યો મને. તો આજે આપણે બાળપરાયણ માણી, એની અંદર બહુ બધા કાર્યકરો, બાળકોનો બધાનો દાખલો રહેલો છે. સતત 1 મહિનાથી બધા બાળકો અને કાર્યકરો આની પાછળ પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છીએ. અને ઘણા બધા હરિભક્તો, સંતો બધાનો આપણે આભાર વિધિ માનીએ છીએ અહીંયા. તો સર્વપ્રથમ આપણે આભાર માનીએ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ આપણા સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો. બધા આપણે જોરદાર તાળીઓ પાડીને કહેવાનું બતાવશું.
ત્યારબાદ આપણા ગુરુવર્યોનો આપણે આભાર માનીએ, ખાસ કરીને પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ મહાન સ્વામી મહારાજ કે જેઓએ આપણને સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથની ભેટ આપી. ત્યારબાદ આપણા મુંબઈ મંદિરના આધાર અને લાડીલા એવા પૂજ્ય કોઠારી બાપાનો આપણે જોરદાર તાળીઓથી આભાર માનીએ કે જેઓના સતત પ્રેરણાથી આપણે કાર્યક્રમ કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત એવા મુંબઈના કોઠારી સંત પૂજ્ય અભય સ્વરૂપ સ્વામી કે જેઓ એટલા વ્યસ્ત હોવા છતાં મુંબઈના ટ્રાફિકની અંદર આપણો ઉત્સાહ અને આનંદ વધારવા માટે આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. ત્યારબાદ મુંબઈના તમામ સંત મંડળનો આપણે આભાર માનીએ અને બાળ મંડળના સંતો પૂજ્ય શ્રેયા સેતુ સ્વામી, પૂજ્ય અક્ષય કીર્તન સ્વામી, પૂજ્ય સત્યચિંતન સ્વામી, પૂજ્ય વર્ણિન્દ્ર સ્વામી અને પૂજ્ય દિવ્યમુનિ સ્વામીનો આપણે જોરદાર તાળીઓથી આભાર માનીએ. ત્યારબાદ આપણે મીરા રોડ મંડળના તમામ સત્સંગ મંડળ, સેવક મંડળ, મહિલા મંડળ, બાલિકા મંડળ, યુવતી મંડળ, યુવક મંડળનો આભાર માનીએ છીએ. લાઇટ, સાઉન્ડ અને વિડીયોગ્રાફીની અંદર જે હરિભક્તો સેવા આપે છે તેમનો પણ આપણે આભાર માનીએ છીએ. ત્યારબાદ બાળ મંડળના તમામ કાર્યકરો કે જેઓએ 15 દિવસથી લગાતાર મહેનત કરીને અને આ કાર્યક્રમને સિદ્ધ કર્યો છે, તો એવા કાર્યકરો અને બાળકોના વાલીઓનો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ કે તેઓએ આ બાળકોને મોકલીને તેઓનો ટાઈમ આપ્યો અને આ પારાયણને સિદ્ધ કરી. આપણા મીરા રોડની અંદર ટોટલ અત્યારે 16 સભા ચાલુ છે. તો જે હરિભક્તોના ઘરે સભા ચાલુ છે એવા હરિભક્તોનો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ. તમારી જેવા નાના નાના બાળકો માટે એક સ્પેશિયલ ગિફ્ટ મોકલાવી છે. તમારે જાણવું છે ગિફ્ટ શું છે? જાણવું છે ને? જાણવું છે. તો ચાલો આપણે છે ને ગિફ્ટ જાણવા પહેલા આપણે એક નૃત્યની પ્રસ્તુતિમાં જોડાઈએ. અને નૃત્ય બાદ છે ને આપણે પૂજ્ય અભય સ્વરૂપ સ્વામીને વિનંતી કરશું કે તેઓ આપણા માટે ગિફ્ટ ઓપન કરવા માટે પધારશે. ચલો આપણે હવે નૃત્ય માણીએ. जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ, जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ. महान स्वामीनी कृपा गणेरी, ग्रंथ तणिया भेट सुनेरी, शास्त्र सकळनो सार समूळो सुगम करी स्वहस्ते लखेलो. जय हो जय हो जय हो जय हो. जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ, जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ. छे आ प्रगट मोक्षनो पंथ, छे आ प्रगट मोक्षनो पंथ, छे आ प्रगट मोक्षनो पंथ. जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ. दर्शन अक्षर पुरुषोत्तमनु रहस्य गुढ्या सर्वशास्त्र, हे मोक्ष तना ज्ञान निकाजे. श्री पुरुषोत्तम प्रगट्या जाते, पुरुषोत्तम प्रगट्या जाते. श्री हरिये स्वमुख कहेलो, शास्त्र मात्र नो सार सुनेलो. महंत स्वामीये स्वयं जिलेलो, श्री हरिये जे चिंतवेलो. जय हो जय हो जय हो जय हो. जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ, जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ, जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ. छे आ प्रगट मोक्ष नो पंथ, छे आ प्रगट मोक्ष नो पंथ, छे आ प्रगट मोक्ष नो पंथ. जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ, जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ. स्वामीनी करुणा तो जुओ, 64 दिवसनो दाखलो केवो. आरंभी वसंत पंचमीए
हरि जयंती वीर मेरी गुरु पूनमनी आ भेट अमूली ओ गुरु पूनमनी आ भेट अमूली गुरु पूजननी आ રીત અલૌકિક નૈન પૂરની ધરા બની ગઈ ધન जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ 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 आगत दड़ो शु सार समझवो दीक्षा रूपी संकल्प समझवो आगत दड़ो शु सार समझवो दीक्षा रूपी संकल्प समझवो स्वरूप समझवो सिद्धांत जीवो नियम निश्चय ने पक्ष दृढ़ावो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ 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 प्रकट गुणातीत गुरु थकीज पामे कांतिक पद छे आ प्रकट मोक्ष नो ग्रंथ छे आ प्रकट मोक्ष नो पंथ जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ 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 जय हो सत्संग दीक्षा महान स्वामीनी कृपा गणेरी ग्रंथ तणिया भेट सुनेरी शास्त्र सकल नो सार समूळो सुगम करी स्वहस्ते लखेलो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ छे आ प्रकट मोक्ष नो पंथ छे आ प्रकट मोक्ष नो पंथ छे आ प्रकट मोक्ष नो पंथ जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ दर्शन अक्षर पुरुषोत्तम नु रहस्य गुण सर्वशास्त्र हे मोक्ष तना ज्ञान निकाजे श्री पुरुषोत्तम प्रगटा जाते पुरुषोत्तम प्रगटा जाते श्री हरि ये स्वमुख कहेलो शास्त्र मात्र नो सार सुने खास जाहिरात છે આ તો થઈ 3 દિવસની બાળ પારણ સત્સંગ દીક્ષા ઉપર પણ જો આખું વર્ષ સત્સંગ દીક્ષા માણવી હોય કે પછી આપણે શીખવું હોય તો એ છે ટાર્ગેટ 61 મુખપાઠ બરાબર ને આમાંથી કેટલા જણ ટાર્ગેટ 61 માં અત્યારે જોડાયેલા છે ટાર્ગેટ 61 એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ કે આમાં ટ્રેનિંગ દેવા ખાસ સંતો પોતે ઓનલાઈન પધારતા હોય છે તો આમાંથી જે પણ બાળકો જોડાયેલા ન હોય તો વાલીઓને ખાસ વિનંતી કે તેઓ આમાં જોડાય હવે આજે બાળ પારાયણ તમે માણી બરાબર કેટલા દિવસની હતી 3 દિવસની કેટલી મજા આવી આટલી આટલી કેવું છે આટલી કેટલી કેટલી હા તો આપણે ટીવી જોવાય કુસંગી મિત્રો રખાય આળસ કરાય હા કોણ બોલ્યું આમાંથી કોણ બોલ્યું આળસ કરાય હા અને માતા પિતાને પંચાંગ પ્રણામ હા અને એટલે જ આજે આપણને સંતો છે ને આપણને ગિફ્ટ માટે સત્સંગ દીક્ષા પુસ્તક આપણને ગિફ્ટ આપવાના છે અને એની સાથે સાથે મહંત સ્વામી મહારાજ દ્વારા આ આશીર્વાદ પત્ર પણ આવ્યો છે અને એમાં સંકલ્પ પત્ર પણ છે એમાં આપણે આજે નિયમ લેવાનો છે
આપણે 3 દિવસમાં જોયું ને કે આળસ ન કરવી, સેવા કરવી, માતા પિતાને પંચાંગ પ્રણામ કરવા. તો આપણને રોજ ખબર તો હોય છે ને આપણે શું કરવાનું છે, બરાબર ને? તો આપણે બધા કરશું કે નહીં? તો આપણે આમાં જે પણ નિયમ લે એ આપણે એમાં ટેક કરવાનું છે. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे. श्रीहरिं